हृदि ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातन्तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सम्यग्न्याय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदावासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यावासं व्यासं नमाम्यहम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः जडान्धबधिरोन्मत्तं तमोभूतं जगद्भवेत् यदि ज्ञानहुताशेन त्वया नोज्ज्वलितं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षार्थैः समासव्यासकीर्तनैः त्वया भारतसूर्येण नृणां विनिहतं तमः प्रपन्नपारिजाताय वेत्ततोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रः मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेरतिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सव्येतोत्रं करसरसजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आविभ्राणो रथमदिवसन् पातु नः पार्थसूतः मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां भजिस्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वधर्ममयो मनोः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वतत्त्वमयो हरिः गीता गंगा च गायत्री गोविन्देति हृदि स्थिते चतुर्गकार संयुक्ते पुनर्जन्म न विद्यते यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्रान्यशासुरहयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन येन हरिणा स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य किमिहास्ति परं नु शास्त्रम् न वेदान्तात् शास्त्रम् न मधुमथनात् तत्त्वमधिकम् न तद्भक्तात्तीर्थम् न तदभिमतात् सात्विकपदम् न सत्त्वादारोग्यं न बुधभजनात् बोधमधिकं न मुक्ते सौख्यं न द्वयवचनतो क्षेमकरणम् दुर्विज्ञानैः नियमगहनैः दूरविश्रान्तिदेशैः बालानर्हैः बहुभिरयनैः शोचतां न सुबन्ताः निष्पत्योऽहं निजपदमसौ नेतुकामस्वभूम्ना सत्पाथेयं किमपि विदधे सारथिः सर्वनेता अनुचितपदवीभिश्चिन्तयित्वा प्रयातानि अलमलमतिमात्रत्रासचिन्ता विषादैः उपनिषदमुदारामुद्वमन् पाण्डवार्थं शरणमुपगतान्वस्त्रायते शार्ङ्गधन्मः भीष्मद्रोणतटा जयध्वजजला गान्धारनीलोत्पलः शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैर्नदी कैवर्तके केशवे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
ಸಮವೇತಾಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರಃ ಕೃಷ್ಣೋ ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರಃ ತತ್ರ ಶ್ರೀರ್ವಿಜಯೋ ಭೂತಿಃ ಧ್ರುವ ನೀತಿರ್ಮತಿರ್ಮಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು, ಅದು ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು, ಆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತೊಡಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ತಮಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಒಂದೇನು ಎರಡೇನು ಎಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವೇ. ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಯೋಗ ಅನ್ನುವುದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮೇಲ್ನೋಟ ಮಾತು ಹೇಳಿದಾಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಟ್ತಾರೆ, ಈ ವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾರ ವಸ್ತು. ಅದು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹಾಕಿರೋದು ಅದರ ವಿಕಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಗೂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು ಶರೀರ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸಗಳಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಕುರಿತು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವುದಂತೂ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ದುರ್ಗಮವಾದ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದಂತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ, 1-2 ಅಂಶಗಳಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನುವುದು ಹತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಸ್ತು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಕಟ್ಟಡ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ಭಗವಂತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಹಾಕಿದ್ರಂತೂ ಮಂಕು ಬೆಳೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಭಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಇದು? ಪ್ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಬೈ ರೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೈಯರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಭಗವಂತ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸಲ ಹತ್ತು ಬಿಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು, ಇಳಿಯೋದೇನು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಮೆಲಕನ್ನು ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ಆ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಉಂಟಾದರೆ ನೀವು ಬದುಕಿದಿರಿ, ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದ. ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮಾತುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅನುಭವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲರು, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಬಲ್ಲರು. ಜ್ಞಾನಯೋಗವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಖಮಯವಾದ ವಸ್ತು. ಇದು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಅನುಭವಿಸಿದವನು ಅದನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಸುಖಮಾತ್ಯಂತಿಕಂ ಯತ್ತತೆ ಬುದ್ಧಿಗ್ರಾಹ್ಯ ಮತೀಂದ್ರಿಯಂ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಸುಖವಂತೆ ನೋಡಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ವಸ್ತು. ಇಷ್ಟತ್ರ ಬೇಡ.
ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನಿಗೆ ಗುರುಣಾಪಿ ನ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ, ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತೋ ನ ದುಃಖೇನ ಗುರುಣಾಪಿ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ. ಆತ್ಮಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವನಿಗೆ ತುಂಬ ಚುಚ್ಚುವಂತಹ, ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೀಳುವಂತಹ ಶೋಕಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟರೂ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ವಿಚಲಿತತ್ವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ವಿಚಲನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಆತ್ಮತತ್ವ ಸಾಧಕ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ತರೂ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಇಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೆಲವರು ಪರಿಚಯ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಮಾಚಾರ ಬಂತು, ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಅವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ತೀರಿಕೊಂಡ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೇಗೋ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೇಗಾಗಾಯ್ತು ಅಂದರೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಇರೋದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಎಂಥ ಹೊರಟು ಮನುಷ್ಯರೇ ಇವರು, ಮಗ ಹೋದ್ರೂ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆದ್ರೇನು, ಅವ್ರಿಗೀಗ ಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಾದಾಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಕಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆನೇನು ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಯಸ್ಮಿನ್ ಸ್ಥಿತೋ ನ ದುಃಖೇನ ಗುರುಣಾಪಿ ವಿಚಾಲ್ಯತೆ ತಂ ವಿದ್ಯಾತ್ ದುಃಖ ಸಂಯೋಗ ವಿಯೋಗಂ ಯೋಗ ಸಂಹಿತಂ. ದುಃಖಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಅನುಭವಗಳಿಲ್ಲ. 100 ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ, ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಶರೀರದ ನಿಮಿತ್ತ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿರುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತುರುಚ್ಯತೆ. ಕೋತಿ ಮೊಸರನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ಮೇಕೆ ಬಾಯಿಗೆ ಒರೆಸ್ತು. ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಯಜಮಾನ ಬಂದ, ಮೇಕೆಗೆ ಹೊಡೆದ, ನೀ ತಿಂದಿದ್ದೀ ಅಂತ. ತಿಂದಿದ್ದು ಕೋತಿ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡು, ಜೂಜಾಡು, ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಹೋಗು, ಮೋಸದಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡು, ಬೆದರಿಸಿ ಓಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಬರ್ದಸ್ತಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಂತುಕೋ. ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವುದು ಈ ಶರೀರ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಶರೀರ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಇವನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಿತು, ಇವನು ಮಾಡಿದ. ಶಿಕ್ಷೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ. ಇದು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತ, ಇದು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಸಾಕಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರಣಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ಮಾಡು ಅದು ಮಾಡು. ಕೊಬ್ಬು, ಮೈ ತೀಟೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ? ಕೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತೀರಿ. ಕೊಬ್ಬು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಂಕುಪಡಿಸುವಂತಹ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ, ಜ್ಞಾನ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ತಬ್ಬಲಿ ಶಕ್ತಿ ಶರೀರಕ್ಕಿದೆ. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈನ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಟ್ಸ್. ನೀ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ, ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋ, ಪಚ್ಚೆಗೆ ಹೋಗು, ಇಳಿದು ಹೋಗು. ಇವತ್ತು ಈ ಶರೀರವನ್ನು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ದು ಹೇಗೆ, ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದು ಬರೀ ಬಂಧಕಾರಕವೋ, ಇದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಧಕವೋ? ಇದು ಬರೀ ಬಂಧಕಾರಕವಾದ ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ? ಪರಮ ಕರುಣಾಳವಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಬೇಡದೆ ಶರೀರ, ನಾವೇನು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಮಗಿದು ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಕರುಣಾಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ದಾರಿಯನ್ನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ. ಇದು ಮುಂದೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ 18ರವರೆಗೆ ಕೊರೆಯುತ್ತೆ. ಮಾಂಸ, ರಕ್ತ, ಮೂಳೆಯನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪೀಠಿಗೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ದೃಷ್ಟಿ, ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಂದತಕ್ಕಂತಹ ಉಪಾಯ. ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದರೆ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಒಗ್ಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾಗ್ತದೆ, ಬಂಧಕವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ಸಾಧಕವಾಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಟ್ರಿಕ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಕೂಲೆಯಾದ ಹೆಂಡತಿ ಅನುಕೂಲೆಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಹೇಗೆ ವೈಕುಂಠವಾಗ್ತದೆಯೋ, ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏತೇಂದ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಚಂಡಿ ಅಂತಿರುವ ಹೆಂಡತಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ್ತಾಳೆ. ಈ ಶರೀರ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಹೆಂಡತಿಯರು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡ್ತಿರಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೋದ ದಾರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡಿ, ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಗುರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಣತನವಿದೆ ಮಹಾರಾಯರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಯಾಕೆ? ಅದು ದಾರಿಗೆ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಕರ್ಮಯೋಗ ಅಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಸುತ್ತಾಡಿದವನು ದಾರಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ನಡೆದ, ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತು ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಬೇಕು. ಬೆಟ್ಟ, ಗೌರಿಶಂಕರ ಶಿಖರ, ಬದ್ರಿನಾಥನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗಂಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಆಳು ಮಾತ್ರ ನಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿ ಇದೆ, ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ದಾರಿ. ನೀವೇ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ದಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಗುರುತು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ, 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಷಟ್ಕ. ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋಧಿಕ ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚ ಅಧಿಕೋ ಯೋಗಿ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಪೀಠಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟ ಭಗವಂತ. ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋಧಿಕೋ ಯೋಗಿ. ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವುದು, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದು, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು, ಸತ್ಸಹವಾಸ ಮಾಡುವುದು, ಅದು ತಪಸ್ಸು. ಅದು ವಾಂಗ್ಮಯ ತಪಸ್ಸು, ಶಾರೀರಿಕ ತಪಸ್ಸು, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತಪಸ್ಸು. ತಪಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಸುಡುವುದು. ಯಾವುದನ್ನು? ಶರೀರವನ್ನು. ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಸುಡುವುದು. ಶರೀರ ಸುಡುವುದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. ಇದು ಏನೇನು ಭೋಗ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡದೆ ಸುಡುವುದು, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮಾಡುವುದು. ಹಸಿ ಸೌದೆಯನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಣಗಿದಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಆ ಎಲ್ಲ ತಪಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತಪಸ್ವಿಭ್ಯೋ ಅಧಿಕೋ ಯೋಗಿ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಮಾಡುವವನು ಕರ್ಮಯೋಗಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಜ್ಞಾನಿಭ್ಯೋಪಿ ಮತೋಧಿಕ. ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟವನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಜ್ಞಾನಂ ಕನಿಂದ ನಲಂಕೊಂಡು, ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಕನಿಂದ ಹಣ್ಣಾಗಬೇಕು, ರೈಪಾಗಬೇಕು. ದೋರಗಾಯಿ ಆದದ್ದು, ಗಿಡಿಮೂತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ, ಅದು ಹುಳಿ ತಿಂದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚಪಲ ನಮಗೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏಟು ತಿಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು, ಆ ಗಿಣಿಮೂತಿ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಅಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದು ಕಂಡ್ರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ದೋರಗಾಯಿ ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬಾರ್ದು. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಹಣ್ಣಾಯಿತು, ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಬೆರಳು ಅದರೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಳಿಯಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು? ಜ್ಞಾನಂ ತನಿಂದ ನಲಂಗೊಂಡು ಕ್ಷೇಮುಷಿ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ. ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ವಾನಂಕೊಡುಪ್ಪದು. ಮಾಧವನ್ ಭಗವಂತ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಿಗಳಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇದು. ಜ್ಞಾನಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಕರ್ಮಿಭ್ಯಶ್ಚ ಅಧಿಕೋ ಯೋಗಿ. ಬರೀ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ ದೇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಂತ. ಇದು ಉಪಾಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಈ ಜ್ಞಾನಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ. ನೀನು ಯೋಗಿಯಾಗು. ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ, ವರುಣ, ಅಗ್ನಿ, ಯಮ, ರುದ್ರ ಮುಂತಾದ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಒಲಿದರೆ ಯಾವನು ಕೈ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಯಾವ ದೇವತೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೌದ್ಧರಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬೇಕು. ಆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿಕೋ. ಸದ್ಧರ್ಮ ಪುಂಡರೀಕ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬೌದ್ಧರು. ಕೆಲವರು ನಿಮಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋರು ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರೈಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಹೊಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ,
ಅದು ಜ್ವಾಲೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಂಡದಂತ ಉರಿಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಾ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡು, ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಲ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಊದಿನ ಕಡ್ಡಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ನನಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಯಾತಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಎನಿ ಸಂಡ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯು ಮೋಕ್ಷ. ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ, ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ವಸ್ತು ಇದ್ದಾನೆ, ತೋವಾಯುಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಏನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಯಾವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಯಿತು, ಯಾವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯಿತು, ಯಾವುದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ವೈಶೇಷಿಕರು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ವೇದಾಂತ, ಅದನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಚಾರ್ವಾಕರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಣುಗಳೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ, ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ಗಿಂತ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಹಳೆಯ ಮುಂಚೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈಶೇಷಿಕರು ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಅದೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡು. ಅಣುಗಳೇ 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 ಅಣವಹ 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 ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ. ಅದು ವ್ಯಾಕರಣ ಓದುವರು ಡೊಕ್ರೈಕರಣೆ 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 ನಹಿ ನಹಿ ರಕ್ಷತಿ ಡೊಕ್ರೈಕರಣೆ. ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಚಾರ್ವಾಕರಿಗೆ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕಿದ ಸೂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಎನ್ನಬಾರದೆ. ನರಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ, ನಾಲಿಗೆ ಇರುವಾಗ, ಪ್ಯಾರಾಲಿಸಿಸ್ ಹೊಡೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ನರಪಶುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನರಾಧಮಾಹ ಮೂಢಾಹ ಮಾಯಾ ಅಪಹೃತ ಜ್ಞಾನಾಹ ಆಸುರಂ ಭಾವಮಾಶ್ರಿತಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಪಶುಗಳಿಗಿಂತ ಕೀಳಾದ ಜನ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗಿದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ಗಾಡ್ ಇದು ಅಪಥ್ಯ, ಇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ. 3 ದಿವಸ ಹೋಮ, 1 ದಿವಸ ಸುದರ್ಶನ ಹೋಮ, 1 ದಿವಸ ರಾಮತಾರಕ ಹೋಮ, 1 ದಿವಸ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ ಹೋಮ. ಎಷ್ಟು ವೈಭವದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ರು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ ಆಗಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ. ಅವ್ರೆ ಇದು ಏನೋ ಜಪವನ್ನು சொல்றங்களே ಎನ್ನಾಲ ಮುಡಿಯಾದ ಸ್ವಾಮಿ, ಇದು ಕಂಟ್ರಾವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು, ಒಂದು ನಾಮವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ಓದ್ತೇನೆ ನಾನು. ಏನು ಓದ್ತೀರಿ? ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇದು ಕಠಿಣ ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ತೇನೆ. ಅಡಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯಿ ನುಗ್ಗದೇ ಇರೋದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಷಷ್ಠಬ್ದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರದು ಅಭಯ ಪ್ರದಾನುಸಾರದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಬಟ್ 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 ಶಬ್ದ. ಒಬ್ಬರು ಪಂಡಿತರು ಬಂದರು. ಎನ್ನ ಅರ್ಥ ಎನ್ನುವ ಎನಕೆನ್ನ ಸರಿಯೋದು. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಇದು ಏನು ಯಾವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯೋ ಇದು? ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ನಿಜವಾದ ವೇದಾಂತಿಗೆ, ಯೋಗಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಟಾಲರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಲೋನ್ ಫಾರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಇಫ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹೂಮ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಯು ಟಾಲರೇಟ್? ನೀವು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಒಳಗೆಳೆದುಕೊಂಡು ಕೂರ್ಮೋಂಗ ನೀವು ಸರ್ವಶಃ. ಒಳಗಿರ್ತಕ್ಕ ಭಗವಂತ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಮಾತು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಏಕಾಂತತ್ವ, ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೋನ್ ಅಟ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಇದು ಪಶ್ಚಿಮದವನೊಬ್ಬ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ರಿಲಿಜನ್. ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಏನಿರ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಂತತೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೂಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರದೇ ಇರುವಂಥ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಯೋಗ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದರು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯ, ನಮಗೂ ಯೋಗ ಸಾಧ್ಯ. 1,00,000 ಜನ ಕೂಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬನೇ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ಕೆಂಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಇಜ್ಜಲಿಗೆ ಕೆಂಡ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಸತ್ಸಂಗದ ಯೋಗ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಮಾದ್ ಯೋಗಿ ಭವ ಅರ್ಜುನ. ಯಾರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು?
ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮದ್ಗತೇನ ಅಂತರಾತ್ಮನ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ ಸಮೇ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ. ಇದು ಡಿಸಿಷನ್. ಕೃಷ್ಣ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮ ಅಂತ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವವನು ಯೋಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಇಳಿದು ಬಂದಿರೋದೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಇದು ಅವನ ಲೋಕ. ತಾನೇ ಇಳಿದು ಬಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ, ಅವತಾರ ತತ್ವ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಧ್ಯಾನ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹೇಳಿ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದು ಕಲಿ ಸಂತಾರಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇದು ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕ, ಇದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು. ಇದು ಕಲಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸೋದಂತೆ. ಇದು ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮಾವತಾರದ ರಾಮ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಸ್ಕಾನ್ನವರು ಆ ರಾಮ ಅಲ್ಲ ಬಲರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಇವನು ಅವನೇ, ಅವನು ಇವನೇ, ನಮಗೇನಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಏನು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ನಿಮಗೆ ಚೈತನ್ಯ ಬರ್ತದೆಯೋ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಮಾಡಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಾನೇ ಸುಳಿತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ, ಪ್ರೇಮ ಘನ ಸ್ವರೂಪ ಅವನು. ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾದ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಬೆಣ್ಣೆ ಮೊಸರು ಮಾರುವರು, ಸಗಣಿ ಬಳಿಯುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪರಮಜ್ಞಾನಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಹಂಚಿಬಿಟ್ಟ ಅವತಾರ. ಬಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಅವತಾರ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕಿಂತ ಭೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರೂಪ. ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಕೊಂಚ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಮಗ. ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಸುತ್ತಾಡಿದ್ದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಬಂದಿದ್ದ ಜಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನನ್ನು ಬಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ. ಜಾತಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡು, 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ. ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡೋ ನನ್ನ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಪಶ್ಯ ಆದಿತ್ಯಾನ್ ವಸೂನ್ ರುದ್ರಾನ್, ಅವನ ರೋಮಕೂಪದಲ್ಲಿ ಜೋಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟವಸುಗಳು, ದ್ವಾದಶಾದಿತ್ಯರು, ಏಕಾದಶ ರುದ್ರರು, ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು, ವಿಶ್ವಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಯೋಗ. ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋ ಮಾಂ. ಭಜಧಾತು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೀಠಿಕೆ ಹಾಕಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಯೋಗದ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಮರೆತುಬಿಡಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಮೊದಲನೇ 6 ಅಧ್ಯಾಯ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಒಳಗಿನ ಭೇದಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಟ್ಟಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸುದೇವ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈಗ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ, ಅದರ ಅಪವರ್ತನಗಳಿಂದಲೇ ಆರಂಭ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಇವನು ಬರೀ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದು, ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಜೈಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ನ ಕೊರಿಬೇಕು, ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಿರ್ಗಮ ದ್ವಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಅಯ್ಯ, ನಾವಿರೋದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಬಂದಿಖಾನೆ ಇದು. ಬಂದಿಖಾನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನೀವಾಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮ ಕರ್ಮಬಂಧ ಮುಗಿದು ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತೂತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೇಷ್ಮೆ ಹುಳದಂತೆ ಬೇಯಿಸಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇ ಉಪಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೂ ತ್ರಾಸವಿಲ್ಲದೆ, ನಿಮಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಸೆಲರ್. ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಬ್ಬರು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು ಹೊರಗೆಲ್ಲೋ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಅಂತ 2 ಸಂಪುಟ ಕೃಷ್ಣ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿದ್ದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದೆ, ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದು ನೀವೇ ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಉತ್ತರ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದೇವರಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಲೀಲೆ ಯಾತಕ್ಕಾದರೂ ಬೇಕು?
ಜುಮ್ಮನುತ್ತಲ್ವೇ ಇದು? ದೇವರಿಗೆ ಈ ಲೀಲೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೀಲಾ ಸ್ವರೂಪ. ಎರಡನೇದು, ಮನುಷ್ಯ ಕರ್ಮ 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 ನಾನು ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬೈಕೋತಾರಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ಮ ಶುರುವಾದದ್ದು ಯಾವತ್ತು? ಮೂರನೇದು, ಕೊನೆಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಯಾವತ್ತು? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾವತ್ತು? ವೆನ್ ಡಸ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾಪ್? ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಕು. ವೇದಾಂತಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಹಾಕಿಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ಗಾಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗಾಡ್. ಆಗ ನಿಮಗೆ ವೇದಾಂತಗಳೆಲ್ಲ ಕೈ ಬರಲು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಗುರುಕೃಪೆ ಇದ್ದರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮರೆಯಲಾರದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು ಕೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತುಗಳೇ ಒಂದೊಂದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವ ಯೋಗಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು, ಒಂದು 11 ತೊಂದರೆ 12 ತೊಂದರೆ ಬರ್ತವೆ. ಆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮಾಡಿದವರು ಇವತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನಯೋಗದ ಫಲಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತೇವೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಡುವವನಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಾತಂಜಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶರೀರವನ್ನು, ಅಣಿಮ ಗರಿಮ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀಗಂದ್ರು ಒಂದು ಉಂಗುರ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಹೀಗಂದ್ರು ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಜಾದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯಂ ಈಶಿತ್ವಂ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ, ಎಲ್ಲರೂ ತನಗೆ ವಶಪಡುವಂತಹ ವಶೀಕರಣ ವಿದ್ಯೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ವಶ ಇದ್ವು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ನೊಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಸುರಸೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ, ಶರೀರವನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಂತೆ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹಾರಿದ, ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕಿನಂತೆ ಲಂಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿದ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗೀಶ್ವರರಿಗೂ ಈ ಸಿದ್ಧಿಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವ ಈ ಜಾದುವಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯೋಗಿ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ, ಭ್ರಷ್ಟನಾಗ್ತಾನೆ. ಮುಂದಿನ ಮೆಟ್ಲಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಅವನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಡದಾರಿ. ಬೇರೆ ಅಡಚಣೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕೆಲವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಮೊದಲನೇದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾಡುವ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರ ಅಂತಿದೆ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಜವಾದ ಯೋಗೀಶ್ವರರು. ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್. ಅವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ, ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಯೋಗಿಗೆ. ಎರಡನೇದು ಪರಚಿತ್ತಜ್ಞಾನಂ. ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಡೇಂಜರಸ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತರೆ ಯಕ್ಷ ಹಾಕಿದಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇದು ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೂರನೇದು, ಚಾಣಕ್ಯನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು, ಅಂತರ್ಧಾನ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಾಗೆ ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡುವುದು. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಹುಚ್ಚಿಡಿದಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಡಾಕ್ಟ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರು ಕೂಡ ಹಾಕಿರೋ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿನಗೇನು ರೋಗ ಆಗಿದೆ, ನನಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸೋರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನೊಬ್ಬರು ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಂಸೆಗಳಾದವು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಲಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತುಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಯತಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಮಾಡಿಸೋ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಜಲಸಮಾಧಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಯೋಗ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೊಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಥರದ ವಿದ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 40ನೇ ಪಟ್ಟದ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹೋಬಲು ಮಠದಲ್ಲಿ ಇಂಜು ಮೇಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಡಿ ಭಿನ್ನೆ 40ಾம் ಪಟ್ಟಂ ರಂಗನಾಥ ಮಹಾದೇಶಿಗನ್.
ಅವ್ರಿಗಂಥ ಯೋಗ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ತೋರಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತೊಂದರೆ ಅಂಥವ್ರ ಲೋಕ ಹುಚ್ಚು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಲ್ಲರು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ. ಅಂತರ್ಧಾನ ವಿದ್ಯೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಹು ಶರೀರ ಧಾರಣ, ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 100 ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ. ಸೌಭರಿ ಎಂಬ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮಾಂಧಾತ್ರ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖವಾಗಿದ್ದು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಇದು ಯೋಗಿ ಶಕ್ತಿ. ಯೋಗಿಗೆ ಅಷ್ಟಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ 16,000 ಹೆಂಡತಿಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಯೋಗ ಎಂಥ. ಯತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ, ಒಬ್ಬ ಯೋಗೀಶ್ವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ. ಬಹುಶರೀರ ಧಾರಣ ಮೈತ್ರ್ಯಾದಿಷು ಬಲಾನಿ, ಮೈತ್ರಿ, ಕರುಣ, ಮುದಿತ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ಕಂಡರೂ ಒಂದು ಮಿತ್ರ ಭಾವನೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಚೀವ್, ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ಸ್. ದ್ವೇಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಇವರು ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ಬರುವುದು, ಕರುಣಾಭಾವ ಬರುವುದು, ಪರಮ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರುವುದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ಸುಖಕರ ಸುಹೃದ್ಭವತಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ವಶೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದು ತನಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಹುಲಿ ಕರಡಿಗಳು ಋಷ್ಯಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಮರೆತು ಜಿಂಕೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ಮೆಲಕ ಹಾಕ್ತಿದ್ವು. ವಸಿಷ್ಠರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಕಾಳಿದಾಸ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಘುವಂಶದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿನೇ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರು, ವಸಿಷ್ಠರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರು. ಆದರೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜನಕರ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೃಗಪಕ್ಷಿಗಣಾಶ್ಚೈವ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಮೈ ತಡಿ, ಈಗ ಬೇಡ, ರಾಮಚಂದ್ರನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮೈ ತಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿದರು. ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸುಖದಿಂದಿರುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಬಲೇಶು ಹಸ್ತಬಲಾನಿ, ಬೇಕಾದಾಗ ಆನೆಯಷ್ಟು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಡುವುದು. ಕೊಂದು ನೋಡೋಣ, ಹೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಭೀಮಸೇನಿಗಿತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವ ಶಕ್ತಿ. ಒಂದು ಕತ್ಲೆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಸೂಜಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಡುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಇದು. ಇದು ಎಂಬಾರ್ಜಿಯರ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗಿತ್ತು. ರಾಮಾನುಜರ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ನೀವು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಗು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಎಲ್ಲವೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾರನ್ನು ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿ. ರಾಮಾನುಜರ ಕೈಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿಸಿದ್ಲು ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳಪ್ಪ, ಆಯಿತು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅಣ್ಣ ನಿಜ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಅವಳು ಅದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮದುವೆನೂ ಬಲಾತ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ. ಇವನು ಹೇಳೋದು ನಿಜವೇ ಅಂತ ಆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ಬೆಳಗಾಗೋ ತನಕ ಅವ್ರನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡು ಅಂತ ಎತ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಕಥೆ ಇದೆ ಗುರುಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಭುವನ ಜ್ಞಾನಂ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲಿನ 7 ಲೋಕಗಳು, ಕೆಳಗಿನ 7 ಲೋಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ತಿಳುವಳಿಕೆ. ಚಂದ್ರತಾರಾ ವ್ಯೂಹ ಜ್ಞಾನಂ, ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್. ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಶರೀರಸ್ಥ ಚಕ್ರಜ್ಞಾನಂ, ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರದವರೆಗೆ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚಕ್ರಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಜ್ಞಾನ. ಪಿಪಾಸಾ ನಿವೃತ್ತಿ, ಕಂಠಕೂಪದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಿ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಹಸಿವನ್ನಡಗಿಸುವುದು, ಇವೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆಸೆ ಆಗ್ತದಲ್ವೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ನಮಗಿದ್ರೆ? ಶಂತನು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭೀಷ್ಮನ ತಂದೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಇತ್ತು. ಯಾರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೂ ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲಿನ ರೋಗ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಂತನೋತೀತಿ ಶಂತನು ಶಾಂತನು ಅವನಿಗೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಯೋಗೀಶ್ವರರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮುಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಯೋಗೀಶ್ವರರು ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಗ್ತದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಇವು ಬೃಂದಾವನಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ,
ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವರು ಒಳಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಸಂದೇಹ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್. ಮಹಾತ್ಮರು ಯೋಗಿಗಳನ್ನ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿ ಬೃಂದಾವನ ಮಾಡಿದರೆ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪವರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಅರವಿಂದರ ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಬೃಂದಾವನದ ಅನುಭವ ನನಗೂ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ಯೋಗಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಈ ಜಗತ್ತು ಆ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯೋಗ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅಂತ. ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಡಚಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಶರೀರವೆಂಬುದು. ಇದನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡುವುದು? ಈಗ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. 7, 8, 9, 10, 11 ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದಿ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಭಕ್ತಿಯೋಗದ ಸೆಂಟರ್ ಇದು, 12 ತನಕ. ಮುಂದಕ್ಕಿದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದಿಲ್ಲೊಂದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ, ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತವನ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ ಮದಾಶ್ರಯ ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ತಚ್ಛೃಣು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಕುಂತಿಪುತ್ರ ಪಾರ್ಥ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ. ಸಕ್ತ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಮನಸ್ಸು ದೇವರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಲಗ್ನ ಅಂತಾರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡುವುದು, ಲಗ್ನವಾಗುವುದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇವರು ಇಂತಹ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು, ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಲಗ್ನವಾದರು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರು, ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಲಗ್ನ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಇದು ಲಗ್ನವಲ್ಲ. ಮೈ ಆಸಕ್ತ ಮನಾಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್, ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ, ಮದಾಶ್ರಯ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕಾಣದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವುದನ್ನು ಸುಖಕರ ವಸ್ತು ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ. ಸಮಗ್ರಂ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಮಗ್ರಂ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಅಗ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ. ಸಮಗ್ರಂ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಂತಿದೆ ಅಂದ್ರು. ನಿಂತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಂತೇ ಇರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಏನೋ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಹಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ದೇಶಾವರಿ ಮಾತುಕಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಎದುರಿಗಿದ್ದವನು ದೇವರೇ. ಸಮಗ್ರಂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವ. ದೇವರನ್ನು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ನೋಡಿದ್ವು. ಬರೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸೀತಾ ವಿವಾಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ರೆ, ಜನಕರಾಜನ ತೋಟಗೀಟದಲ್ಲಿ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ರಾಮನ್ನ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ರಾಮನ ಕಣ್ಣು ನೋಡಿದವರು ಕಿವಿ ನೋಡಲಿಲ್ವಂತೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿಯೇ ಮನಸ್ಸು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತು. ಕಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕಿವಿಯನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ನಿಂತು ಬಿಟ್ರು. ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಯ್ಯೋ ಪಾದಗಳೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ನಾ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಕಂಡಾರ್ ಮುಡಿವಿನೈ ಕಂಡಾರ್, ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿದವರು ಯಾರು ರಾಮನನ್ನ ಅಂತಾರೆ. ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ. ಹನುಮಂತ ಕಂಡಿದ್ದ ಅವನನ್ನ. ಸಮಗ್ರಂ, ಇವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಅವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್, ದೇಶಕಾಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ನಿಂತರೆ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತನನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಬಹುದು, ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಅಸಂಶಯಂ. ನೀನು ನೋಡಿದೇನೆ ಆ ದೇವರನ್ನ? ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅವನ ಹಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಬರಬಾರದು. ಅಸಂಶಯಂ ಸಮಗ್ರಂ ಮಾಂ ಯಥಾ ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ. ಅದು ಹೇಗಿದ್ದೇನೆಯೋ ಹಾಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಂದ್ರೇನು? ಜ್ಞಾಸ್ಯಸಿ ಅಂದರೆ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಆ ದಾರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ ಇದು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೀ ಇಂಟಗ್ರಲಿ, ಟೋಟಲಿ, ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ಲಿ, ವಿಥೌಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಅದು ರೋಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಇದು ಎಂಥ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ? ಜ್ಞಾನಂ ತೇಹಂ ಸವಿಜ್ಞಾನಂ, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ ಜ್ಞಾನ, ಅದರ ಸಮೇತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು. ಇದಂ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಅಶೇಷತಃ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ. ಯತ್ ಜ್ಞಾತ್ವ
ನೇಹ ಭೂಯೋನ್ಯತಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೋರ್. ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನು ಸಿಡ್ಲು ಬಡದಾಗ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಾಗಾಯಿತು. ಅದು ಕೂತಿದೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೀಠಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ವಜ್ರಮಣಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪದ ವಜ್ರಮಣಿ. ಅವ್ರ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನೋ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪೀಠಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಲ್ಲಲ್ಲ, ಇದು ವಜ್ರಮಣಿ ಕಾಣಿಯ, ಪೂರ್ವಿಕರು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಗೂಡಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ವಜ್ರಮಣಿ ಸಾಣೆ ಗೀಣೆ ಹಿಡಿದು ದೇವರಿಗೆ ಆಭರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿಪ್ಪ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಬೆಲೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೀಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇದ್ದವನು ಕೊಡಬಾರದು, ಬೆಲೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಬೆಲೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಅಡಚಣೆಯೇ ಬಹಳ. ಪೂರ್ತಿ ಯೋಗವಾಗಬೇಕು, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವವನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ? ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಷು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾಗಿದೆ? ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದುಡ್ಡಿನ ಸಿದ್ಧಿ ಅದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತೋ ಹಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಪಾಟಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ರಿ, ಬೀಗದ ಕೈ ತಲೆದೆಂಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರಿ, ನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಬ್ಬ ತೋಟಗಾರ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೀಗದ ಕೈ ತೆಗೆದ, ಬೀರುವನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ, ಆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂಡ. ಅಯ್ಯೋ, ಇವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಹಣ ಇದು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆ 1 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಗೋಳಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನು ಕೈ ಹಿಡಿದ ಯಜಮಾನ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಸರಾಟ ಮಾಡಿ ಯಾಳು. ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಜಡವರ್ತುಗಳು ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಯಾವನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವನ ಕೈ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವು. ಎಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದವು. ಅದು ಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗೋ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಹೋಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಿದ್ಧಿ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ, 1000 ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಯತ್ನ ಮಾಡುವ 1000ರಲ್ಲಿ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ನಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತತ್ವತಃ ಅರ್ಥವಾಗ್ತೇನೆ. ಇದ್ದದ್ದಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾ ತಿಳಿಯೋದು ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ದೇವರು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಳೋರು ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. 2-3 ಜನ ದೇವ್ರು ನಾ ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇವನೊಂದು ಚಿತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. 3 ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚಾಸ್ಪತ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದೇವರನ್ನು ಕಂಡವನಿದ್ರೆ ಯಾವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇರಬೇಕು. ಈ ಕನ್ನಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಕೇಳ್ತೀರಿ? ಕನ್ನಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಇದು ಕೆಂಪಿಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಪಾಪಿಕೆ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವರನ್ನ? ಧ್ರುವ ಕೇಳಿದ ಭಗವಂತನನ್ನ, ನಾರದರನ್ನ. ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ನೀನು, ತುಂಟ, ಗೋಲಿ ಗೆಜ್ಜೆಗಾಡೋ ವಯಸ್ಸು, ದೇವರು ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನೀನು? ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇಡ ಮಗು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಬೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೌಪಿನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಿ. ಯಾರು ನೀನು? ನಮ್ಮಪ್ಪ ದೊಡ್ಡ ದೊರೆ ಉತ್ತಾನಪಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಗನೇನು, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ದು? ಆ ದೇವರು ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನನಗೇನೋ ಕರ್ಮ, ಊರೂರು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಸಂಸಾರವಿಲ್ಲ. ಹೋದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ, ತಿಳಿಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ತಂಬೂರಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದು ರೊಯ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 4 ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ. ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಯ್ದು ಅಂದ್ರು. ನನಗದು ಬೇಕು ಅಂದ. ಆಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಇದು ಬೀಗದ ಕೈ, ಇದು ಹಾಕಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕವಾಟ ತೆಗೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಸಲ ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ಅಲ್ಪಶ್ಚ ಕಾಲ ಬಹವಶ್ಚ ವಿಘ್ನಾಃ. ಈ ಮಗು ಏನು ಮಾಡಿತು, ಒಣಗಿದ್ದ ಎಲೆ ಹಣ್ಣು ಅದು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, 3 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ, ಬರೀ 1 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಬೇಲ್ದ ಹಣ್ಣು ತಿಂತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಒಂಟಿಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ. ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡುವುದ್ರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ. ಏನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿರಬೇಕು? 6 ತಿಂಗಳು ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತ
ನನಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚಾದವನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ. ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಾಗಿ ಹುಚ್ಚಾಗ್ತಾರೆ. ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರ ನಾರೆನೂ ಕಾಣೆಯ. ಬಸವಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಬಸವಣ್ಣವ್ರ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತಿದೆ, ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತವರಾರನೂ ಕಾಣೆನಯ್ಯ. ದೇವರಿಗಾಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಜಟಾಯು ಒಬ್ಬ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಜಟಾಯು ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಧ್ರುವನ ಬೆಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠದ ಬೀಗದ ಕೈ ಅದು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಬಿದ್ದು ಅದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯುವ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಬಂದ್ರಿ? ಯಾರೋ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರು. ದಾರಿಗೀರಿ ತಪ್ಪಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇದು ನರಕ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಬೀಗದ ಕೈ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ಹುಚ್ಚುಗಿಚ್ಚಾಗಿದೆಯೇ? ಹೌದು, ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿದೆ. ತಾನೇ ಬಂದು ತೆಗಿತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಗೇಟ್ ಕೀಪರ್ಸ್ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ನರಕದ ಬೀಗದ ಕೈ ಯಮನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿರೋದಿಲ್ಲ, ಯಮ ಬಿಡ್ತಿರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ 3 ಬಾಗಿಲು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಬಾಗಿಲು. ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪೇವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ, ಅದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನರಕದಲ್ಲಿ, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಂದಿದ್ದೆ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಿದ್ದೆ. ಯಾತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ತ್ರಿವಿಧಂ ನರಕಸ್ಯೇದಂ ದ್ವಾರಂ ನಾಶನಂ ಆತ್ಮನಃ. 3 ಗೇಟು: ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ತಥಾ ಲೋಭ, ತಸ್ಮಾತ್ ಏತತ್ರಯಂ ತ್ಯಜೇತ್. ಈ 3 ಗೇಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ. ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯ ನೀನು ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಪ್ರಾರಂಭ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೇಳದೇ ಇರೋ ದಿವಸವೇ ಇಲ್ಲ. ಭೂಮಿ ಆಪಃ ಅನಲಃ ವಾಯು ಖಂ. ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು, ಅನಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಖಂ ಆಕಾಶ. ಈ ಪಂಚಭೂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಪಂಚಭೂತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಮನಃ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತುವು ನಾವು. ಮನಸ್ಸನ್ನೋದು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರ, ಸ್ವಯಂ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನೇ ಎಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಸ್ಚಿವಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಅದು ಶರೀರ ಸತ್ತರೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಕೋತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಇದೇನೋ ಒಂದು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಗು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದೆ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ತಿಳಿಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೈವಾಂಶ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ದೈವಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಪ್ರಸವವಾಯಿತು. ನಾನೇ ಬಂದು ಹೈಗ್ರೀವ ಹೋಮ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಈಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೈಗ್ರೀವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಹೋಮದಲ್ಲಿ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ನಾನೇ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ಅಪರೂಪ. ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನುವುದು ಇದು ಅಪರೂಪದ ಮಗು. ಉಳಿದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಆಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಜಡ ಪದಾರ್ಥ. ಮನಃ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ. ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ? ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ತಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ್ತಿಲ್ವಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ? ಆತ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾತೃ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮವೇ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು ಶ್ಯಾಡೋ, ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು. ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶ. ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಬಿದ್ದರೆ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮ ಮನಸ್ಸೋ ಜಾತಃ ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ. ಇದು ಮನಸ್ತತ್ವ. ಅದು ರುದ್ರ ತತ್ವ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಖಂ ಮನಃ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಅಹಂಕಾರ, ಅಂತಃಕರಣ, ಇದಿಷ್ಟು ಜಡ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಬಿಡಿತು. ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲೇ ಏಮಾರಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಅಂತಃಕರಣ ಇದು ಹೈಯರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಶಬ್ದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ, ಬುದ್ಧಿ ಬೇರೆ, ಅಹಂಕಾರ ಬೇರೆ.
higher mind, lower mind, physical mind, instinctive mind, intellectual mind, you can go on adding up words. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಪದರಗಳವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಚೆರೋಟಿ 6 ಇಟ್ಟು ಪದರ ಚಿರೋಟಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇದಿಷ್ಟೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪಾಂತರ, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ರೂಪಾಂತರ. ಇದರ ಒಂದು ಆಸೆನೂ ಇದೆ, ಒಂದು ನಿರಾಸೆನೂ ಇದೆ. ಆಸೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಫುಡ್, ಬೈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಥಾಟ್, ಬೈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳ್ತದೆ. ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ತಲೆನೋವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಹಾಕಿ, ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿದ್ದೆ ಕೊಡಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಬ್ಬಿಸೋದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೋತಿ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೂ ಮಗು ದಾರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಮೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ರೈಟ್ ವೇ. ಬುದ್ಧಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಹೋದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರೆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ರಥವನ್ನು ಸಂಬಂಧ ಹಾಕಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕುದುರೆಯನ್ನು ರಥ ಎಳಿಬೇಕು, ರಥವನ್ನು ಕುದುರೆ ಎಳಿಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಸಾರಥರ್ಯಸ್ಯ ಮನೋ ನಿಗ್ರಹವಾನ್ನರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಶರೀರಗಳೆಂಬುದು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತ ಉಂಟು, ಕುದುರೆಗಳಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅದು ಕೊರಕಲ್ ದಾರಿ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ, ಅದು ಹಳ್ಳಿಗರು ಹೋಗಿ ದನ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಾರಿ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಬಿತ್ತು, ಒಂದು ಚಕ್ರ ಹೀಗಿದೆ, ಒಂದು ಚಕ್ರ ಹೀಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಜೀವ ಯಾರ ಕೈಲಾರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. 2 ಎತ್ತು ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗೂಳುಗಳು ಎತ್ತಲಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಗಾಡಿನೂ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯೋ ಕುದುರೆನೋ ಅಥವಾ ಈ ದನಗಳು ಅವು ಕೊಬ್ಬಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಾರಿ ರಥವನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಜಮಾನನ ಕೊರಕಲಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಡುವಂತೆ ನಸ ತತ್ಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣೋ ಪರಮಂ ಪದಂ. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸೇರುವ ದಾರಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪದ, ವೈಕುಂಠ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳ ಸಾರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತ್ಮಾನಂ ರಚನಂ ವಿದ್ಧಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವತು ಬುದ್ಧಿಸ್ತು ಸಾರಥರ್ಯಸ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ಆತ್ಮವಶ್ಯೈ ವಿಧೇಯ ಆತ್ಮ, ಇಲ್ಲೂ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿ ಮೊದಲಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು 5, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು 3. ಯಾವುದು? ಮನಃ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರ ಇತಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟಧಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಿನ್ನ. ಇದು ಲೋಯರ್ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಮೇ ಪ್ರಕೃತಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೈ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತವೂ ಸೇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಕೃತಿ. ಅಪರ ಇಯಂ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ 8 ಪ್ರಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಅಪರ, ಇದು ಲೋಯರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಇತಸ್ತು ಅನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ. ಇದು ಪರಾ ಪ್ರಕೃತಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವಭೂತ. ಮಹಾಬಾಹೋ ಯಯೇದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್. ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವುದು ಜೀವಾತ್ಮ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಾಗದೆ, ಕಲಸ ಮೇಲೋಗರಾಗದೆ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಠಾಯಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಮಾಡಿದರು. ಒಂಚೂರು ತುಪ್ಪ ಮೊದಲು ಬಾಣಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಕರಗಿಸಿ 2 ಮನೆ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮನೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮನೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಒಂದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ಬಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳುವ ನಿಯಂತ್ರಕನಾದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರದ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದರ ಲೋಕಸ್ ಬೇರೆ, ಅದರ ಲೋಕಸ್ ಬೇರೆ, ಇದರ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ, ಅದರ ಕರ್ಮ ಬೇರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಉಂಟು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಜೀವಭೂತವಾಗಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಹೈಯರ್ ಪ್ರಕೃತಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚಿತ್ರ ಬರೆದಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್, ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್. ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನುವುದು ಹೊರ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇನ್ನರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನುವುದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಸೆಂಟರ್ ಎನ್ನುವುದು ಭಗವಂತ. ಇನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅನ್ನಮಯ, ಪ್ರಾಣಮಯ, ಮನೋಮಯ, ಇದು 3 ಕೂಡಿಸಿ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್. ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅನ್ನುವುದು 2ನೇ ಸರ್ಕಲ್. ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನುವುದು 3 ಒಳಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ. ಇದು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ 7 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪವರ್ತನ ಮಾಡೋರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ರಾಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 7 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಶರೀರದ ರಚನೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಇದನ್ನು. ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ಬಾಯಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬದುಕಿದೆ, ಇದ್ದರೆ ಸೀಳು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಿಪ್ಪೆ, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿತ್ತ. ಯಾರು ಸಿಪ್ಪೆ ಯಾರು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ದನಗಳಿಗೂ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಯರೇ. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾರಿಗೆ ತರಹ ಕೆಲವಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಸಂಬಿ ಆದ್ರಂತೂ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಈ ಬಿಡಿಸೋದು ಬೇಡ, ಆ ಸುಖವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲವರು. ಚಕೋತನೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋ ಹಣ್ಣುಗಳು. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಚಕೋತನೆಯದು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಮಾ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾದಳದ ಹಣ್ಣು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಅದು ಬೇಜಾರಾಯಿತೋ ಏನೋ ಕಿತ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಈ ಸಿಪ್ಪೆ ಒಳಗಿರುವ ನಾರುಗಳು, ತೊಳೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೆಳು ಪದರದ ಚರ್ಮ, ಆ ತೊಳೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ತೊಳೆಗೂ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪುಟ್ಟ ನಾರು, ಇದೆಲ್ಲ ಕಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸೇರುತ್ತೆ. ಶರೀರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಒಳಗಡೆ ರಸ ಅಂತ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ತೊಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದದ್ದು, ಅದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ಶರೀರ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ತೊಳೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಅನ್ನುವುದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಆ ರಸವನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ರುಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಇದು 3 ಕೂಡಿ ಈಗ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಬರೋದು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಪರಾಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪರಾಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಏತದ್ಯೋನೀನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಇತಿ ಉಪಧಾರಯ. ಭೂತ ಅಂದರೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಪಿಶಾಚ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ. ಭೂಧಾತುವಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು ಶರೀರವನ್ನುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳು. ಶರೀರ ಇರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಬೋದು, ಹುಲಿ, ಕರಡಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು, ದುರ್ಬೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪದಾರ್ಥವಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ, ಗಂಧರ್ವರು, ಯಕ್ಷರು, ಪಿಶಾಚರು, ದಾನವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಭೂತರಾಶಿಗಳು. ಅವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಇದೇ ನಿಯಮ. ಒಂದು ಶರೀರ ಇದೆ, ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿಬಾಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎ ಸಂಬಡಿ. ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆ. ಜೀವಾತ್ಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಲನೆ ಇದೆ, ಓಡಾಡ್ತೇವೆ, ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ.
ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಂದರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಗುರಿ ಇಲ್ಲ, ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಗುರಿ ಕೊಡುವ ಜೀವ ಆತ್ಮ. ಹೆಂಡದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನಡಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಂಡು ಮಾಡುತ್ತೆ. 2 ದಿವಸ ಹೆಂಡ ಕುಡಿದಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರವಚನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಈ ಶರೀರಕ್ಕೊಂದು ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಪೇಟೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬರುವುದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತು? ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು. ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವ ಇದು. ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಮಾನ ಹರಾಜು, ಇನ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅಂತ. ನಾನೇನು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ನೀನೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆದ್ನಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬರೀ ಶರೀರವಾಗಿದ್ದ ಕಾಲ. ಹಾಗೆ ಶರೀರ ನಮಗೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕೆ, ನಾ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 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 ಅಲರ್ಜಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ ತಿಂದರೆ ಅಲರ್ಜಿ, ಕೇಳಿವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಲರ್ಜಿ. ಅದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಲರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನೇ ಔಷಧಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನೇನು ಮಾಡೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, 2 ಕೈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎತ್ತ ಹಾಗೆ ಬಂದೂಕೆ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳೋ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಲರ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏತದ್ಯೋನೇನಿ ಭೂತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಇತ್ಯುಪಧಾರಯ. ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೀಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಶರೀರ ಇದೆ, ಯಾರೂ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಒಳಗೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ ಇದೆ, ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಇರಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅಹಂ ಕೃತ್ಸ್ನಸ್ಯ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಳಯಸ್ತಥಾ. ಜಗತ್ತಿನ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಅವಸಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ. ಈ ಮಣಿಹಾರ ಇದೆ, ಇದು ಯಾವ ಥರದ್ದು? ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ದಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ತಂತಿ ಇದೆ. ದಂತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ತಂತಿ ಇದೆ. ಕೆಲವು ತುಳಸಿ ಮಣಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದಾರ ಪೋಣಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಚಿತ್ರಕೂಟದಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಣಿಹಾರ ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಚಿತ್ರಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹತ್ರ ಮರಗಳಿದ್ದಾಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ತುಳಸಿ. ಒಬ್ಬರು ಯೋಗೀಶ್ವರರು ತುಳಸಿ ಮಣಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ನನಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಕೊಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಇದೆ ಮಣಿ. ಅದು ಆ ದಾರ ಪೋಣಿಸಿರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ತಂದು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಹರಿಬೋದಾ? ಹರಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹರಿವಲ್ದದು. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಒಂದು ಮಣಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಣಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರವಿದೆ. ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಬರೀ ಮಣಿಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಂತ ಸೂತ್ರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಇದು ಹಾರಮಣಿ ಬೇಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಹಾರ ಮಣಿ ಹಾರ್ಮೋನಿ ಪನ್ ಮಾಡಿ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಟರೋಡಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರಾಯ್ಡು, ಯೋಂಗು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಣ ಹಾಕಿ ಅರ್ಧ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಧ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಏನು ಪಾದರಸ ಅಂತೀಯ ಭೋ ಶ್ರೀಪಾದರಸ ಬೇಕ ಕಾಣೆಯ. ಪಾದರಸದಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಪಾದರಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೂ ವಸ್ತುವಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವನು ಆ ಸೂತ್ರಭೂತನಾದ ಭಗವಂತ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿನವರು, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದವರು, ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇರಿಯವರು, ಏನೇನು ವೃತ್ತಿಗಳು ಬೇಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರು, ಕುಲ, ಗೋತ್ರ, ವೃತ್ತಿ, ಸಂಬಂಧ ನಮಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ನೀವು ಯಾವ ಊರಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ನುವುದು. ದಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಂದು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾನು. ಕೆಂಪು ಮಣಿ, ನೀಲಿ ಮಣಿ, ಹಳದಿ ಮಣಿ, ನವರತ್ನ ಮಣಿಗಳು ಒಂದರ ಗುಣ ಒಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವಜ್ರದ ಗುಣ ಬೇರೆ, ಮುತ್ತಿನ ಗುಣ ಬೇರೆ, ಹವಳದ ಗುಣ ಬೇರೆ.
ಒಂದು ದಾರ ಒಳಗಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣು ವಸತ್ಕಾರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೂನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದಾಗಿರೋನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಕಾಣು ಮತ್ತಪ್ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಾಗವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ವಿದ್ಧಿ ಅನಾಧಿ ವಿಭಾವಪಿ ವಿಕಾರಾಂಶ ಗುಣಾಂಶೈವ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ಇದು 13-19 ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಅಂತ ಎರಡು ತತ್ವ. ಸಾಂಖ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು, ಆದರೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಂಖ್ಯ ಬೇರೆ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಯೋಗ ಬೇರೆ. ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹಳೆಯ ತತ್ವ? ಎರಡೂ ಹಳೆಯ ತತ್ವೇ. ವಿದ್ಧಿ ಉಭೌ ಅನಾದಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಕಾರಾಂಶ ಗುಣಾಂಶ ಇವ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವ. ವಿಕಾರಗಳೆಂದರೇನು? ಈಗ ತಲೆ ಬೆಳ್ಳಗಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಕೂದಲು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಉದುರೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇದ್ದಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ. ನೋಡಿದ್ದೀವೋ ಇಲ್ಲವೋ? ಹಲ್ಲು ಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೋ, ಹಲ್ಲು ತೆಗೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಏನು ಮಾಡಿದರು? ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸಿದರು. ಅವರು ಹಲ್ಲು ಉದುರಿಸಿದ್ದು ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ, ಮಹಾರಾಯರೇ ಸದ್ಯ ತೆಗೆದರಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಅನುಭವ ವಿಕಾರವೆಂಬುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಮುಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಕಾರ ಎಷ್ಟು ರೂಪದಲ್ಲಾಗಬಹುದು. ಬರೀ ಶರೀರವಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಗಳು ವಿಕಾರ ಆಗಬಹುದು. ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಬಹುದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿಯಾಗಬಹುದು. ನಾನು ಯಾರನ್ನುವುದೇ ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಕೇಸುಗಳು ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ನಿಷಿಯಾನೋ ಏನು ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲೋ ಉರುಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಬಬ್ರವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತೆ ತಲೆಗೆ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನಪ್ಪ ಯಾರಯ್ಯ ನೀ ಯಾವ ಮನೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮವಿಸ್ಮೃತಿ ಏನೋ ಓದ್ತಾ ಮರೆಯೋದಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದು ಒಂದು ವಿಕಾರ. ಹಡೆದವರನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಕೋಪ ಬರುವಷ್ಟು, ಕೊಡಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ವಿಕಾರ. ನೋಡಿಲ್ವೇ? ಆಸ್ತಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಇದ್ದ. 4 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾದ ಮನೆಯನ್ನು ಬಡವನು ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆ. ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಇದು ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಹೆಂಚಿನ ಮನೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ. ನಿನಗ್ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಈ ಮನೆಯನ್ನು? ಕೊಡ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಹಡೆದವರು ಅಂತ ಗೌರವ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಶರೀರ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಕೋತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿಕಾರಾಂಶ ಗುಣಾಂಶ ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಭವಾನ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಕರ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ಪ್ರಕೃತಿ ರುಚ್ಯತೆ. ಪುರುಷ ಸುಖ ದುಃಖಾನಾಂ ಭೋಕ್ತೃತ್ವೇ ಹೇತು ರುಚ್ಯತೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ಥೋ ಹಿ ಭುಂಕ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿಜಾನ್ ಗುಣಾನ್. ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋದರಿಂದ ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದ ಸುಖವನ್ನು ನಾವು ದುಃಖವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ? ದಪ್ಪ ಶರೀರ ಇತ್ತು, ಕೈ ಕಾಲು ನೋವಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲ. ನೆಲದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಕುರ್ಚಿ ಅವಶ್ಯಕವಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿಂಬು ಯಾರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ದಿಂಬಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸುಖವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದು ಕಾಲ. ಒಬ್ಬನ ಕಡ್ಡಿ ಕೋತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ದಿಂಬು ಹಾಕಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸುಖ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸುಖ ದುಃಖಾನುಭೂತಿಗಳು ಶರೀರ ನಿಮಿತ್ತವೇ ಹೊರತು ಆತ್ಮ ನಿಮಿತ್ತವಲ್ಲ. ಕಾರಣಂ ಗುಣಸಂಗೋಸ್ಯ ಸದಸದ್ಯೋ ನಿಜನ್ಮಸು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಉಪದ್ರಷ್ಟ, ಹನುಮಂತ ಚ ಭರ್ತ ಭೋಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ಪರಮಾತ್ಮೇತಿ ಚಾಪ್ಯುಕ್ತ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇವನೇ ದೊಡ್ಡ ಒಡೆಯ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಶರೀರಂ ಯದವಾಪ್ನೋತಿ ಯಚ್ಚಾಪಿ ಉತ್ಕಾಮತೀಶ್ವರ ಗೃಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ ವಾಯು ಗಂಧಾನಿ ವಾಶಯಾತ್. ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇವು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 8 ಅಪವರ್ತನ ಹೇಳಿದ ಭಗವಂತ. 5+3 5+3ಯಲ್ಲಿ 5 ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪ್ರಕೃತಿ. ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸುಟ್ಟಾಗ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಪೃಥ್ವಿ ಅಂಶ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಗಾಳಿ ಅಂಶ ಗಾಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಅಂಶ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ.
ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ತೂತು ಮಾಡಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ಈ ಘಟ ಹೇಗೆ ಒಡೆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಹೇಗೆ ಒಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಳಪ್ ಅಂತ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ವೈದಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಘಟನೆಯಾಯಿತು. ಘಟ ಅಂದರೆ ಸೇರುವುದು, ವಿಘಟ ಅಂದರೆ ಬಿಡುವುದು. ವಿಘಟನೆಯಾಯಿತು, ಬಿಟ್ಟು ಹೋಯಿತು. ಹೋಗಿದ್ದೇನು? ಪಂಚಭೂತಗಳು ರೀಫಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು, ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ಜೀವಾತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ನೋ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಇದು. ಅದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರೋತ್ರಂ ಚಕ್ಷುಹು ಸ್ಪರ್ಶನಂಚ ರಸನಂ ಜ್ಞಾನಮೇವ ಚ ಅಧಿಷ್ಠಾಯ ಮನಶ್ಚಾಯಂ ವಿಷಯಾನುಪಸೇವತೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಅನುಭವ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ ತನ್ಮಾತ್ರಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಕಾಶ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಕಿವಿ, ರೂಪತತ್ವ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಶ ತತ್ವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಅನುಭವ ನಮಗೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿ ಅನುಭವಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಡುವೆ ಇರುವುದು ಈ ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಎನ್ನುವುದು ಮೂರು. ನಿಮಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ, ಅಹಂಕಾರ ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಯಾವುದು? ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಹಂಕಾರವೆಂಬುದು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟದ್ದು. ಆ ಅಂತಃಕರಣ ವೃತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಿಗಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ವಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಂತಃಕರಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಂತಃಕರಣವನ್ನು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂತಃಕರಣ ವಶ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಭಾಳ ಸುಲಭ. ಎಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗದು ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಗಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬಂದರು ಹಿರಿಯರು, ನೀವು ಮಲಗಿರೋ ಹೊತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಂದವರು ಒಬ್ಬರೂಪ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೊಡ್ಡವರು, ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ. ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ತಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಓವರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸೂಪರ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಎಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ಕತ್ಲೆ ಅಂತೀರಿ, ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಇದ್ರೂ ಅಂಬ್ರಲ್ ರೀಜನ್, ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ರೀಜನ್, ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬೆಳಕಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಸಾಂದ್ರವಾದ ಬೆಳಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಅಪವರ್ತನದಲ್ಲಿ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ, ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಗಳು ದಾರಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅರವಿಂದ್ರನ ಓದರಲ್ಲಿರೋ ಕಷ್ಟ ಇದೇನೆ. ಅವರು ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫುಟ್ನೋಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್? ಈಸ್ ಇಟ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ. ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತೆ, ಬೊಗಳುವ ನಾಯಿಗೆ ನಾನು ಬೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿವೇಕ ರೂಪದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ವಿಸ್ಡಮ್ ರೂಪದ ವಿವೇಚನಾ ರೂಪದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆನ್ಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆತ್ಮನ್ ಗ್ರೋಸ್. ಅರವಿಂದರು ಈ ಪರಿಣಾಮವಾದ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಪರಿಣಾಮವಾದ ಒಪ್ಪದೇ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನಿಸಮ್ ಹೇಳುವ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳೋದು, ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯುವುದೇ, ಇವನಿಗೆ ಉದ್ಧಾರವೆಂಬುದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿಂಡ್. ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿಯೇ ಸಾಯಬೇಕು. ಈ ವೇದಾಂತ ಹೇಳೋಕೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ನೀವು ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಜಗತ್ತು ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಅರವಿಂದರ ಎಸ್ಸೆ ಆನ್ ದಿ ಗೀತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಮೊದಲನೇ ಎಸ್ಸೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದು 3 ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಶರೀರವಿರುವುದು ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನ, ನೀವು ಹೇಳಿ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ಲಾಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಈ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ನಾನಲ್ಲದ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಇದು ಎರಡೂ ಪರಿಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆತ್ಮವಿಕಾಸ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ. ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ಆಪ್ನೋತಿ ಮನಸಸ್ಪತಿಂ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಡೆಯಾಗ್ತಾನೆ. ವಾಕ್ಪತಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಪತಿ, ಹೇಳಿದ್ದು ನಡೆದೋಗ್ತದೆ, ಕೇಳಿದ್ದು ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತದೆ. ವಾಕ್ಪತಿ ಚಕ್ಷುಷ್ಪತಿ ಶ್ರೋತ್ರಪತಿ ವಿಜ್ಞಾನಪತಿ ಏತತ್ತೋ ಭವತಿ ಆಕಾಶ ಶರೀರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಾಣಾರಾಮಂ ಮನ ಆನಂದಂ ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ಧಂ ಅಮೃತಂ.
ಇತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ್ಯೋಪಾಸ್ವ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಯೋಗ. ಅಪ್ಪ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ ಎಲ್ಲವೂ ಯೋಗ. ನೀವು ಆ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನೆಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆಯೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಐ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ಯು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಸಂಕೋಚವೆಂಬ ಸಂಕೋಲೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ನಾನಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಆ ಸರಿಯಾದ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ರಿಯಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿಂಗ್ ಫರ್ದರ್, ಇದನ್ನು ಕೇಳುವ ದಿವಸ ಯಾವತ್ತು ಬರ್ತದೆ, ಸಭೆ ಉದ್ಧಾರವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ತನ್ನನ್ನು ಇತರರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು ವರ್ತಮಾನ ತಿಳಿಯೋ ಶಕ್ತಿ ಈಗಿದೆಯಾ ನೋಡಿ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಈ ರೂಮಿನ ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಮಕ್ರೋಧಗಳು ಹೇಗೆ ಹೊಂಚಾಗ್ತವೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಗೆ ಬಂದವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಕೋಚ ಸಂಕೋಚ ಸಂಕೋಚ, ಇನ್ಹಿಬಿಷನ್. ಇದರಿಂದ ಆತ್ಮ ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಇರುವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡಿ ನರಕಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟ ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಬಂಧನಗಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಹಿ ನೋಸ್ ಗಾಡ್, ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಿ ನೋಸ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಬಾಂಡೇಜಸ್. ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಶ್ರಾದ್ದದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತಿಥಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಹೊಂದಿರೋರಿಗೆ ತಿಥಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವ್ರ ಪಾದ ಸೇರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ರ ಅನ್ನ ತಗೋತಾರೆಯೋ? ಇದು ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದರೆ ಅವರು ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸ್ವರೂಪರಾಗಿರೋಣದಿಂದ ಕಾಮಾನ್ನಿ ಕಾಮರೂಪ್ಯನು ಸಂಚರನ್ ಏತತ್ ಸಾಮಗಾಯನ್ನಾಸ್ತೆ. ತೈತ್ರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವನ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ನಾನು ಅವನ ತಂದೆ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಂದೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೈ ನೀಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 20 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 10 ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿದ್ರೆ, 10 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇವನು ಮುಕ್ತಾತ್ಮ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 10 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಗರೈಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡಿ ನಡೆಸುವುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿತ್ವಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಮುಕ್ತ ಗಾಡ್ಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದು ವೇದಾಂತ. ಹಿಮೆ ಬಿಕಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವೂ ಇಷ್ಟೇ, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ದೇವರಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಜಕ್ಷತ್ ಕ್ರೀಡನ್ ರಮಮಾಣ ಸ ಏಕದಾ ಭವತಿ ತ್ಯದಾ ಭವತಿ. ಎಷ್ಟು ರೂಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಳೆಯಬಹುದು, ಬೇಕಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ಬೋದು. ಅವನ ಅವತಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬರ್ಬೋದು. ರಾಮಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ನೀನು ಹೇಗಿದ್ದೆ, ಆಂಜನೇಯನಿಗೇನು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ತಗೋ ಅಂತಾನೆ. ಜಟಾಯುವಿಗೇನು ಸೌಖ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕಲ್ಲ, ತಗೋ ಅಂತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮಾನ್ನಿ ಕಾಮರೂಪಿ ಅನುಸಂಚರನ್, ಹಿ ಫಾಲೋಸ್ ಗಾಡ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಯು ಇನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೌಚ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಅ ಬೋನಸ್. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ದೇವರು ಆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಉತ್ಕ್ರಾಮಂತಂ ಸ್ಥಿತಂ ವಾಪಿ ಭುಂಜಾನಂ ವಾ ಗುಣಾನ್ವಿತಂ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಶ್ಲೋಕ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಶರೀರಂ ಯದವಾಪ್ನೋತಿ, ಒಬ್ಬ ಜೀವಾತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತಾನೆಯೋ, ಯಚ್ಚಾಪಿ ಉತ್ಕ್ರಾಮತಿ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇವನು. ವಿ ವಿ ಗಿರಿಯವರು ಹಾಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ? ಗೃಹೀತ್ವಯೇತಾನೆ ಸಂಯಾತಿ, ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಃಕರಣ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ನೀವು ಬಂದಿರೋರು ನೀವು ಏನೇನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಚು, ನಿಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ಜು. ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಅಂತಿರೋ ಪದಾರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗೆ. ಇದು ಮುಕ್ತನಲ್ದ ಅದ್ದೇವರಿಗೆ. ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದವನಿಗೆ ಇದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು, ವಿರಜಾ ನದಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಂದೋಗ್ಯಾದಿ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೃಹೀತ್ವೈತಾನಿ ಸಂಯಾತಿ, ಹೇಗೆ ವಾಯು ಗಂಧಾನಿವ ಆಶಯಾತ್. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಪಾತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ,
ನೀವು 4-5 ಪುಷ್ಪ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಯಾಕೆ? ಒಂದೇ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದೇವರು ಪೂಜೆ ಸಾಕು. ಅಷ್ಟು ಪುಷ್ಪ ಹರಿಯೋರು ಯಾರು? ಬೇಜಾರು ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಶೋ ಪೀಸ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಹೂವನ್ನು ಹರಿದು ಹುರುಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾರ ಪೋಣಿಸ್ಬೇಕು, ನಿದ್ದುಗಣ್ಣು ಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಗಲಾಟಿ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕಿತ್ತುಬಿಟ್ರಿ, ವಯಸ್ಸಾಯಿತು, ಮುದಿಯಾಯಿತು. ಮಣ್ಣನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಾಸನೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತದೆಯೋ. ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಚೆಗೆ. ಆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂತೆ ವಾಯುರ್ಗಂಧ ನಿವಾಸಯಾತ್. ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಿಂದಿದ್ರಿ, ಏನೇನು ನೋಡಿದ್ರಿ, ಆ ವಾಸನೆಗಳ ಸಮೇತ ಈ ಮನಸ್ಸು, ಈ ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಅಂತಃಕರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ನಾಲ್ಗೇನು ಮೊದಲು ಅಂತ ಚಾಚಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು. ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ನೋಡಿ, ಊಟ ಮಾಡೋದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಅದು ಮಡಿ ಅಂತ ಭಾವನೆಯೋ ಅದು ಏನು ಭಾವನೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಬರದೇ ಇರುವಂತೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ವಾಸನೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಕಟುಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಿದು? ವಾಯುರ್ಗಂಧ ನಿವಾಸಯಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹರಿಕತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 4 ಆಣಿ 8 ಆಣಿ ಎಲ್ಲ ಚಲಾವಣೆ ಇದ್ದ ಕಾಲ. ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಂಗಳಾರತಿ ತಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದವನು ಕುರುಬ, ಅವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು 4 ಆಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹರಿಕತೆ ದಾಸರಿಗೆ 4 ಆಣಿ ಹಾಕಿ 10 ರೂಪಾಯಿ, 8 ಆಣಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲಾಭದೃಷ್ಟಿ. ಈ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು. ಪರಮಸಾತ್ವಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅವನ ಮಗನಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮಧರ್ಮ ಸಂಬಂಧ. ಇದು ಭೀಷ್ಮ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ. ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ, ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತ, ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಅವನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಪೌರೋಹಿತ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 2-3 ಕಡೆ ಗಿರಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದು ಮನೇಲಿ ಮದುವೆ, ಒಂದು ಮನೆ ಶ್ರಾದ್ದ, ಮತ್ತೊಂದು ಮನೆ. ನಾನು ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ನೀನು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಿಂದ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನು ಪುರೋಹಿತ. ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರು ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವನು ಕಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ಆ ಕಾರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೆಸರುಗತ್ತೆ ಎಳೆಯುವಂಥ ಗಾಡಿ, ಮ್ಯೂಲ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡ್. ಅದು ಸಣ್ಣ ಮರಿ. ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದರ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮರಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಹುಡುಗ, ನೀ ಬೇಗ ನಡಿ ಅಂತ ಚಾವಟಿಯಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಮರಿ ಮ್ಯೂಲ್ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳಿತು, ಅಮ್ಮ, ಈ ಮೇಲಿದ್ದವನು ನೋಡಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಚಂಡಾಲನೂ ಇಷ್ಟು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಟುಕನೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಯಾಕಮ್ಮ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದು ಹೇಳ್ತು, ಕತ್ತೆ ಕೇಳಿತು. ಇವನು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಗ. ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತು, ಅಪ್ಪ, ಇವನು ಅಂತ್ಯಜನ್ಮದವನ ಮಗನೇ ಹೊರತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗನಲ್ಲಪ್ಪ. ಇವನು ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಗ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅಂತ್ಯಜನ್ಮದ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಗಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೊರಡಿಸ್ದ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಹೋದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು, ನನಗೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದ. ಇವಳು ಗಾಬರಿ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು? ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಹೇಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಗನೋ ನಾ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮಗನೋ ಹೇಳು. ಅವಳು ನಡಿಗಿದಳು, ಟೇಕನ್ ಅಬ್ಯಾಕ್. ನಿಜ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು, ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಂಘ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ. ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಹೇಳಿ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಹಾಳಾದ್ನೆಲ್ಲ. ಈ ಕಥೆ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಓದೋದಕ್ಕೆ. ಎಡ್ಗರ್ ಕೇಸಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ಅನೇಕ ಜೀವಿಗಳ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಕೇಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅನೇಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ತೀರಿಸಿದ. 4000 ಕೇಸುಗಳು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿವೆ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿವೆ ಇವು. ಇವತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದವರು, ವಿಜ್ಞಾನ ತಿಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ವಾಸನೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಾಸನೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದು? ಒಳ್ಳೆ ವಾಸನೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಪರಿಹರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಈಗ ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಪ್ರವಚನ. ದೇವರಿಗೆ ಲೀಲೆ ಏತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ಬೇಕು ಅವರು ಭಟ್ರು. ಅದಕ್ಕೇನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹಠ ಯಾಕೆ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುವುದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು ಅದು ನಾನು ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ವಭಾವವಾದವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಜೀವನವೆಂಬುದನ್ನು ಕರುಣಾಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನಿಗೆ ಲೀಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಪಡುವ ದೊರೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತೆ ಆನಂದಮಯನಾದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮನು ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಭಾಗಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಮಹೋದಾರ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಲೀಲೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ಟು ದಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಹೈಟ್. ಇದೇ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ. ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ. ಕರ್ಮ ಯಾವತ್ತಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು? ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಎಂಬುದು ಯಾವತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತೋ ಆವತ್ತಿನಿಂದಲೇ ಕರ್ಮ ಶುರುವಾಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನಿಗೆ ಅಂಕುರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿಸಿ, ಹೀಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಈ ದಾರಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವು ಅವತ್ತು ಕರ್ಮ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವ್ಯಾಪಾರ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಹಂಕಾರದಂತೆ ಕರ್ಮಫಲ ಕೊಡ್ತದೆ. ಕರ್ಮ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನನಗೆ ಉಪದ್ರವವಾಗಿದೆ, ಇದು ಬೇಡ ದೇವರೇ, ಅಹಂಕಾರನೇನು ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಬೇಡ. ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ರಾಂಗ್. ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಾಣೋ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚನ್. ಬಿ ಮೈ ಏಜೆನ್ಸಿಯಿಂದ. ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ರನ್ನ ಇಡ್ತೀರಿ, ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಬಾಸಡರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಏಜೆಂಟೇ. ಅಂಬಾಸಡರ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನನಗೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡು ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಕೇಳಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಇದರಿಂದ ಏನು ಬಂತು, ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ನಿಂತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮೂರನೇದು, ಕೊನೆಯ ಜೀವಿ ಮುಕ್ತನಾಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ಅದು ಸುಲಭ. ಕೊನೆಯ ಜೀವಿ ಯಾರು ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಇರಲಿ, ಕೊನೆಯ ಜೀವಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯಾವನೇ ಜೀವಿ ತನ್ನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಆವತ್ತು ಅವನು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಕ್ತಿ, ಸರ್ವಮುಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏನು ಗತಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ದೇವರ ಹೊಣೆ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರು ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕನ್ನಲ್ಲಿಗೆ. ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದದ್ದು ಜಗತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟೆ ಏನು ಹೋಯಿತು? ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇದು ನಡೀತಿರೋ ಜಾತಿಕೆ ಅಂದರೆ ಜೀವಾತ್ಮರು ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪರ ಒಬ್ಬರು ಅಹಂಕಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡದೇನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಉದ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ನಾವೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹ ನಿಲ್ಲುವುದು ಯಾವಾಗ? ಇನ್ನು 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಆನಂದ ಪಡ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಡು ಯು ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ 1.5 hours ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 minutes ಹಿಯರ್? ನನ್ನ ಕೊಂಡಾಡೋಕೆ ಹೇಳಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಶ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. 1.5 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಯನ್ನು 2 ನಿಮಿಷದಂತೆ ಕಳೀತೀರಿ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾರ್ಟ್? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಕಾಲ? ಅದು ವೇದಾಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಾಲ ನಾಯಿಯಂತೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ. ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲ್ ಟೈಮ್. ಅದು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 5 ದಿವಸ 3 ಯಾಮ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ
ದನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ. ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಹುಡುಗರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ದನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬರೋಕೆ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷದಂತಾಗಿದೆ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ 1 ವರ್ಷದಂತಾಗಿದೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಮ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್? ಲಾಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಇದು ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಇದು ಡಿವೈನ್. ಎನ್ಕೇವ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಈ ತತ್ವ ಇದೆಯಂತ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಕಾಲಂ ಸ ಪಚತೆ ತತ್ರ ನಕಾಲಸ್ತತ್ರ ವೈ ಪ್ರಭು. ಇದು ಓಡುವ ಕಾಲ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಗಂಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಟೈಮ್ ರನ್ಸ್ ಆನ್. ಟೈಮ್ ರನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯು, ಯು ರನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಇದು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಯ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಗಿತರಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ, ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವಿಷ್ಟು ಕೈ ಕಾಲು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಂಚಲವಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಹಾಕಿ ಕೂತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಡಿ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದರಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಒಳಗೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಕೈ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಿ 28 ಹಿಂಸೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಇರಬೇಕು. ಒಡವೆ ಇರಾಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಕೂತಿರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ದೊಡ್ಡ ನಾಯಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ತನ್ನ ಸುತ್ತ ತಾನೇ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಕಥೆ. ನಡೆಯೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲವೆಂಬುದು ಓಡುವುದಿಲ್ಲ, ಗಡಿಯಾರ ಓಡುವುದು, ಕಾಲ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ವಿ ಆರ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ಡ್. ಏನೋ ಒಂದು ಸುಖೇನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಸ್ಪರ್ಶಂ ಅತ್ಯಂತಂ ಸುಖಮಶ್ನುತೆ. ದೇವರು ಬಂದು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟ ಹಾಗೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭೂತಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ಕಾಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಕಾಲವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಬರೀತಾರೆ, ಇಂಥವ್ರು ಕಾಲವಶರಾದರು. ಏನರ್ಥ? ಸತ್ರು ಅಂತ. ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಶವಾಗುವುದು ಅಂತ ಸಾಯುವುದು, ಕಾಲಾಧೀನರಾಗುವುದು ಸಾಯುವುದು, ಕಾಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು, ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಅಮೃತತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗಾಯಿದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಮೃತತ್ವದ ಮಾತು ಬರುವಾಗ, ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಓದುವಾಗ, ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹರಿಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಹರಿಗುಣ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂಧ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ. ಅದರಿಂದಲೇ ಯಾವುದರಿಂದ ಪಾರಾಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಬಾಗಿಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಮೊದಲು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲವರು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಕೂಟರ್ ಇದೆ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು, 28 ಪಂಚಾಯತಿಗಳು. ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಶರೀರದ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮ ದ್ವಾರ ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಮುಂದೆ ನಾಡಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಣುವವರು 4 ಬಗೆ. ಇದು ಬೇಡ, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಸಾಯುವವರು 4 ಬಗೆ. ಸುಕೃತಿನಃ ದುಷ್ಕೃತಿನಃ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನೇ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನೀನು ಮೋಹಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಬೇಡ, ದೈವಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾಡಿಕೋ. ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯದಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಪುರುಷ ಹವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾ ಮಹಾತ್ಮನಸ್ತು ಮಾಂ ಪಾರ್ಥ ದೈವೀಂ ಪ್ರಕೃತಿಮಾಶ್ರಿತಾ ಭಜಂತಿ. ಆ ಭಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೋಘಾಶಾಹ ಮೋಘ ಕರ್ಮಾಣಃ ಮೋಘ ಜ್ಞಾನಾಹ ವಿಚೇತಸಃ ರಾಕ್ಷಸೀಂ ಆಸುರೀಂ ಚೈವ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಮೋಹಿನೀಂ ಶ್ರಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರದ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. 7, 8, 9ರಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಪಳಗಿಸುವುದಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರ ಪಳಗಿಸೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ನೆಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತುಂಬ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ನೆಡಬೇಕೋ ಆ ಹೂವಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ತೀರ್ಥದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಅದು ಮುಕ್ತಿ ಎಂಬ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಂಟ್ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕ ಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೇ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಃ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾತ್ ಪಾರದ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸನ ಶ್ರೇಯಸೆ
ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಂ ಮಹಿಷಾಃ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭವಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಮಂಗಲ